वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट चेंज हुई है और गवर्नमेंट के चेंज होते ही आपको गुड न्यूज़ मिलने शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि जो सबसे बिगेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट होने वाला था, जो कि वाराणसी और कोलकाता को कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा था, उस पर सालों से कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है ताकि एक रिपोर्ट तैयार की जा सके कि किस वजह से एक्सप्रेसवे का काम रुका हुआ है और क्या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे का काम स्टार्ट हो जाए। ये इंडिया के इस पार्ट का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा, जिसे बोलते हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, और इसे वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भी कहते हैं दोस्तों। पूरा ये ग्रीन फील्ड का एलिमेंट है, मतलब एक पूरा नया रूट तैयार किया जा रहा है, जिसकी मदद से ना चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो या वेस्ट बंगाल हो, ट्रेवल करना बहुत आसान हो जाएगा। 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ये पूरा एक्सप्रेसवे डिजाइन किया गया है। तकरीबन 700 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे का पार्ट होने वाला है। 36,000 करोड़ की अप्रॉक्स लागत आएगी इस एक्सप्रेसवे को बनाने में। क्योंकि ये ऑलरेडी डिले हो चुका है वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में, तो मुझे लगता है कि इसका कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में कुछ भी इस पे काम हुआ नहीं था इतने सालों में, तो इसी वजह से इस पे कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अभी तक एस्टिमेट कॉस्ट यही है। जैसे ही डिटेल रिपोर्ट आएगा तो फिर पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितना कॉस्ट आने वाला है। लेकिन चलिए, गुड न्यूज़ तो आ चुकी है, क्योंकि इंफ्रा का काम अब वेस्ट बंगाल में भी स्टार्ट हो चुका है। और जैसे जैसे इंफ्रा पे प्रोजेक्ट पे काम होता रहेगा वेस्ट बंगाल में, तो आपका भाई वहाँ आपको जरूर मिलेगा और दिखाएगा कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल में भी बड़े नेशनल इंफ्रा प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और सच बताऊँ तो भारत के पूर्वी भाग यानी कि ईस्टर्न पार्ट का ये सबसे बिगेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट में से एक होने जा रहा है, जिसे कहते हैं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, या फिर आप कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे कह लीजिए। और सबसे बड़ा फायदा फ्रेट मूवमेंट में होगा, क्योंकि व्यापार के लिए ये रूट बहुत पॉपुलर है और एग्जिस्टिंग जो रूट है उस पे भी लोड कम हो जाएगा। तो जैसे इस पे कुछ और डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है तो आपका भाई आपको जरूर दिखाएगा। इसलिए आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि सभी को पता चल सके कि बंगाल में बदलाव होने के बाद अब इंफ्रा। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ইতিহাসে হয়তো সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ ঘটে গেল। যে ওএমআর শিট বছরের পর বছর ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বলা হয়েছিল সেই 22 লক্ষ ওএমআর শিট হঠাৎ করেই প্রকাশ করে দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। প্রশ্ন উঠছে, এতদিন কোথায় ছিল এই ওএমআর শিট? কার নির্দেশে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল? আর সরকার বদল হতেই কেন আচমকা সব তথ্য সামনে চলে এলো? আজকের ভিডিওতে আমরা বিশ্লেষণ করব পুরো ঘটনাটা। সুপ্রিম কোর্টের চাপ, আদালত অবমাননার মামলা, নতুন সরকারের ভূমিকা, অযোগ্য প্রার্থীদের বেতন ফেরত, আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এই দুর্নীতির আসল মাথারা কারা? ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, কারণ শেষের অংশে এমন কিছু প্রশ্ন থাকবে যা হয়তো আগামী দিনের রাজনীতিকেও কাঁপিয়ে দিতে পারে। বন্ধুরা, এই নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বহু বছর ধরে আন্দোলন চলছে। হাজার হাজার চাকরি প্রার্থী রাস্তায় নেমেছেন। কেউ চাকরি হারিয়েছেন, কেউ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় হারিয়েছেন। এই পুরো সময় জুড়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল ওএমআর শিট কোথায়? কারণ ওএমআর শিটই আসল প্রমাণ, কে কত নম্বর পেয়েছিল, কে যোগ্য ছিল, কে অযোগ্য হয়েও চাকরি পেয়েছে, সবকিছুই এই ওএমআর শিটের মধ্যে লুকিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এতদিন বলা হচ্ছিল ডেটা নেই, সার্ভারের সমস্যা, ওএমআর উদ্ধার করা যাচ্ছে না, প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে 22 লক্ষ ওএমআর শিট একসাথে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। তাহলে প্রশ্ন উঠবেই, এতদিন কি সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছিল? যদি ডেটা থেকে থাকে তাহলে এত বছর ধরে আদালতে, আন্দোলনকারীদের সামনে, সংবাদ মাধ্যমের সামনে অন্য কথা বলা হলো কেন? এই প্রশ্ন এখন গোটা বাংলার মানুষের। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানেই, অনেকেই বলছেন সরকার পরিবর্তনের পর কমিশনের ভিত কেঁপে গেছে। আগে হয়তো একটা রাজনৈতিক সুরক্ষা ছিল, একটা ধারণা ছিল যে কিছু হবে না, কিন্তু নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে। বিশিষ্ট আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন যে কমিশন বুঝে গেছে এখন আর আগের মতো আড়াল পাওয়া যাবে না, ফলে তারা দ্রুত ওএমআর প্রকাশ করে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে। এই বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত বিস্ফোরক, কারণ এর অর্থ দাঁড়ায় এতদিন তথ্য চেপে রাখা হয়েছিল সচেতনভাবেই। বন্ধুরা, এখানে একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোনো প্রতিষ্ঠান হঠাৎ করে বহুদিনের গোপন তথ্য প্রকাশ করে, তখন সাধারণত দুটো কারণ থাকে। এক, আদালতের চাপ, দুই, রাজনৈতিক সুরক্ষা হারিয়ে ফেলা। এই দুই ঘটনাই এখন একসাথে ঘটছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এবার আসি আইনি দিক নিয়ে। ওএমআর শিট প্রকাশ না করার কারণে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার মামলা চলছিল। 11ই মে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। এখন ভাবুন, সুপ্রিম কোর্ট যদি প্রশ্ন করে
ওএমআর কোথায়, তখন কমিশন কি উত্তর দিত? যদি আদালত বুঝে যেত যে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন করা হয়েছে, তাহলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হতে পারত। কারণ আদালত অবমাননার মামলা সাধারণ কোনো বিষয় নয়, এতে বড় পদে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। জরিমানা, গ্রেপ্তার, এমনকি জেল পর্যন্ত হতে পারে। তাই অনেকের মতে এটা চাপ থেকেই কমিশন শেষ মুহূর্তে ওএমআর প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ এটা স্বচ্ছতার জয় নয়, বরং আইনি বিপদ এড়ানোর চেষ্টা। বন্ধুরা, এই ইস্যুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বেতন ফেরত। যারা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছিলেন তারা বহু বছর ধরে সরকারি বেতন নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, এই টাকা কি ফেরত আসবে? কারণ এই টাকা তো সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা। অভিযোগ উঠছে, আগের সরকার এই টাকা উদ্ধারের বিষয়ে খুব একটা সক্রিয় ছিল না। কিন্তু এখন নতুন সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। তারা কি সত্যি টাকা উদ্ধার করবে, নাকি এটাও শুধু রাজনৈতিক স্লোগান হয়ে থাকবে? এখানে আইনি জটিলতাও আছে, কারণ অনেক চাকরি প্রার্থী দাবি করছেন তারা নিজেরা দুর্নীতি করেননি, তাদের মাধ্যমে অন্য কেউ সুবিধা নিয়েছে। তাহলে দায় কার? শুধু চাকরি পাওয়া ব্যক্তির, নাকি পুরো নিয়োগ চক্রের? এই প্রশ্নের উত্তর এখনো পরিষ্কার নয়। আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, কার নির্দেশে এতদিন ওএমআর শিট আটকে রাখা হয়েছিল? বন্ধুরা, এই প্রশ্নটাই এখন আসল। কারণ কোনো নিম্ন স্তরের কর্মচারী একা এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যদি সত্যি তথ্য গোপন করা হয়ে থাকে, তাহলে এর পেছনে বড় কোনো প্রভাবশালী চক্র ছিল কি? এই কারণেই এখন পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি উঠছে। অনেকেই চাইছেন কমিশনের প্রাক্তন কর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক। কারা সার্ভার বা ডেটা নিয়ন্ত্রণ করত তার সামনে আসুক। কোন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক চাপ ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হোক। কারা আদালতের নির্দেশ মানেননি তা প্রকাশ করা হোক। কারণ শুধু ওএমআর প্রকাশ করলেই সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না, বরং আসল তদন্ত এখন শুরু। এবার আসি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে। ওএমআর শিট এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ সহজে দেখতে না পারে। মূলত পরীক্ষার্থীদের সীমিত অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠছে, যদি সবকিছু স্বচ্ছ হয়, তাহলে পুরো তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশ করতে সমস্যা কোথায়? কারণ এই নিয়োগ দুর্নীতি শুধু চাকরি প্রার্থীদের বিষয় নয়, এটা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্ন, গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রশ্ন। যদি জনগণের টাকায় নিয়োগ হয়, তাহলে তথ্য জনগণের কাছেও স্বচ্ছ হওয়া উচিত, এমনটাই মত অনেকের। অন্যদিকে কেউ কেউ বলছেন ব্যক্তিগত তথ্য রক্ষা করার জন্য সীমিত অ্যাক্সেস রাখা হয়েছে। তাই এই বিতর্ক এখন ক্রমশ বাড়ছে। বন্ধুরা, এই ঘটনা শুধু শিক্ষা দুর্নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটা এখন পুরোপুরি রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে। বিরোধীরা বলছে এতদিন তথ্য গোপন করা হয়েছিল রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন পক্ষ দাবি করছে তারা স্বচ্ছতা আনার কাজ শুরু করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এখন একটা জিনিসই জানতে চাইছে, সত্যিটা কি? কারণ বছরের পর বছর ধরে আন্দোলন, অনশন, আদালত, গ্রেপ্তার সবকিছুর পরেও যদি হঠাৎ করে ওএমআর পাওয়া যায়, তাহলে মানুষের সন্দেহ তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই পুরো ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন প্রকৃত চাকরি প্রার্থীরা। অনেকে বছরের পর বছর প্রস্তুতি নিয়েছেন, অনেকে পরিবারের শেষ সম্বল খরচ করেছেন, কেউ বয়সসীমা পেরিয়ে গেছেন। তারা শুধু একটা জিনিস চেয়েছিলেন, স্বচ্ছতা। আজ যখন ওএমআর প্রকাশ হচ্ছে, তখন অনেকের মনে প্রশ্ন, যদি এটা আগে হতো, তাহলে হয়তো আমাদের জীবনটাই বদলে যেত। এই ক্ষতির হিসাব কোনো সরকার, কোনো কমিশন, কোনো আদালত পুরোপুরি দিতে পারবে না। আগামী দিনে কয়েকটি বড় ঘটনা ঘটতে পারে। প্রথমত, ওএমআর বিশ্লেষণ করে নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে। দ্বিতীয়ত, আরও গ্রেপ্তার বা জিজ্ঞাসাবাদ হতে পারে। তৃতীয়ত, সুপ্রিম কোর্ট কড়া পর্যবেক্ষণ দিতে পারে। চতুর্থত, বেতন ফেরত ইস্যু বড় রাজনৈতিক সংঘর্ষে পরিণত হতে পারে। এবং সবচেয়ে বড় বিষয়, যদি প্রমাণ হয় যে ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য গোপন করা হয়েছিল, তাহলে প্রশাসনিক স্তরে বড় পদক্ষেপ দেখা যেতে পারে। বন্ধুরা, একটা গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষের বিশ্বাস। যখন নিয়োগে স্বচ্ছতা থাকে না, তখন শুধু চাকরি নয়, ভেঙে পড়ে পুরো ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা। 22 লক্ষ ওএমআর শিট অনেক প্রশ্নের দরজা খুলে দিয়েছে, কিন্তু এখনো অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর বাকি। কারা দায়ী, কারা আড়াল করেছিল,
কারা লাভবান হয়েছিল, আর প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীরা কি শেষ পর্যন্ত ন্যায় বিচার পাবেন? সময়ই তার উত্তর দেবে। আপনাদের কি মনে হয়, এই ওএমআর শিট প্রকাশ কি সত্যি স্বচ্ছতার শুরু, নাকি আইনি চাপ থেকে বাঁচার শেষ চেষ্টা? কমেন্টে অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর চ্যানেল বাংলার কণ্ঠ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে উপাচার্য। হ্যাঁ বন্ধুরা, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি 1934 খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। আজও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য। তিনি উপাচার্য থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সংস্কার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ তথা বাংলার বাঘ হিসাবে পরিচিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। এই তথ্যটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাও। যেগুলো যুদ্ধ আমরা দেখতে পাচ্ছি চলছে, অনেক মানুষের সংহার হচ্ছে, অনেক সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে, তার মূল কারণ কি? প্রথম কারণ হচ্ছে ক্ষমতার লোভ, দ্বিতীয় কারণ অসহিষ্ণুতা, আমরা একে অপরকে সহ্য করতে পারছি না, আর থার্ড বাট নট দ্য লিস্ট সেটা হচ্ছে স্বার্থপরতা, সেলফিশনেস। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা শেখায় যে সর্বে ভবন্তু সুখিনাহা, অর্থাৎ সবাই সুখী হোক, বসুধৈবা কুটুম্বাকাম, অর্থাৎ সমস্ত জগতই আমার আত্মীয় বা এক অখণ্ড পরিবারের মতো। সর্বম খলবিদম ব্রহ্ম, এর অর্থ হলো সবকিছুই ব্রহ্মময়, সেই এক শুদ্ধ চৈতন্যই সর্ববস্তু ও ব্যক্তি রূপে বিরাজ করছেন। ভগবদ গীতাতেও আমরা পাচ্ছি আত্মৌপমেন্না সর্বত্র সমম পশ্যতি অর্জুন সুখং বা যদিবা দুঃখম সয়োগী পরমো মতঃ। অর্থ সংক্ষেপে বললে যে হে অর্জুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে তুলনা করে সর্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করেছে, অন্যের সুখকে নিজের সুখ এবং অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে অনুভব করতে শিখেছে, সেই আমার মতে সর্বোত্তম যোগী, সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী সেই। এটি একেবারে আমাদের অদ্বৈত বেদান্ত তথা ভারতীয় দর্শনের চূড়ান্ত ঘোষণা। ভারতীয় বৈদিক মনীষার এই সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের সখার প্রতি কবিতার শেষ কয়েকটি লাইনে। ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়, মন প্রাণ শরীর অর্পণ করো সখে, এ সবার পায়। বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ঠিক আছে, জান না আপনি যদি বাঙালি দেখতেছেন ঠিক আছে। হ্যাঁ ভাই, কন্ট্রোল করবে তো। আপনারা কি করেছেন? আপনারা কি করেছেন? আমাকে চিনতে পারছেন স্যার? স্যার অনুরোধ, ক্ষতি করতে পারেন, কত সুন্দর করে দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, জান না আপনি যদি বাঙালি দেখতেছেন ঠিক আছে। হ্যাঁ ভাই, কন্ট্রোল করবে তো। আপনারা কি করেছেন? আপনারা কি করেছেন? আপনি কি ডিউটি করলেন? আমাকে বলে ভাইপোকে নেতা মানতে হবে, আমার মেদিনীপুরের লোক মানবে না, আমাকে তো তাড়াইনি। আমি এরকম করে ছুড়ে যা যা দিয়েছ এই নাও দিলাম তোমার ভাইপোকে নেতা মান। 11-র আগে ছিল, বলছে বাপ বেটা ছিল না। আরে বাপ বেটা ছিল বলে আপনি দিদি থেকে দিদিমা হয়ে যেতেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। 1 সালের পরে কেউ হল দিত না মিটিং করার কলকাতায়।
2003 কাঁথিতে প্রথম সম্মেলন তৃণমূলে, অরবিন্দ স্টেডিয়াম। লাস্ট 2010 13-14 ফেব্রুয়ারি রাখাল মেমোরিয়াল মাঠ, যুব ছাত্র সম্মেলন। কেউ জায়গা দিত না। কি ভাষা দেখো, বলছে আমার বই থেকে নাম কেটে দেবো, তোর সার্টিফিকেটের জন্য আমি অপেক্ষা করে বসে আছি। হারিয়েছি প্রাক্তন করব, হারিয়েছি প্রাক্তন করব। এদের কথা, এর কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না। পশ্চিমবঙ্গের আলাদা গান, পশ্চিমবঙ্গের আলাদা পতাকা, দেশের মধ্যে আরেকটা দেশ। বিজেপি অবাঙালিদের পার্টি, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পার্টি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি না থাকলে আপনি ভারতে থাকতেন, আপনি এখন বাংলাদেশে থাকতেন, আগের পূর্ব পাকিস্তান। 1947-এর 20 জুন আইনসভাতে ভোট করে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমাদের রেখে দিয়ে গেছেন। পঞ্চায়েত আর পুরসভা হচ্ছে লুটের আখড়া। সমস্ত লুটপাট আর সমস্ত ডেভেলপমেন্টের টাকা তার মাধ্যমে খরচা হওয়ার কথা, সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাওয়ার কথা পায়নি, কারণ সব লুট হয়ে গেছে। একজন কাউন্সিলরের কাছে বিদেশি গাড়ি কি করে আসে? 2 কোটি 3 কোটি 4 কোটি টাকার গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমএলএদের কাছে পয়সা নেই, তার অফিস চালাবার, কিন্তু কাউন্সিলরদের টাকা আছে। পঞ্চায়েত প্রধান 2-3টে বাড়ি করেছে, আজকে তারা কেউ দপ্তরেও আসছে না, তারা টিএমসির মিটিংয়েও যাচ্ছে না। সবে অ্যারেস্ট হওয়া শুরু হয়েছে, মাটির তলায় লুকিয়ে থাকলেও আইন তাদেরকে তুলে নিয়ে আসবে আর সাজা দেবে। সাধারণ মানুষের টাকা খেয়ে মানুষকে প্রতারিত করে, বঞ্চিত করে যারা রাজনীতি করেছে, কেউ বাঁচবে না। আপনি যেটা বলছেন এরকম উদাহরণ তো অসংখ্য, মানে এত অ্যারেস্ট, মানে জেলও তো জায়গা। হ্যাঁ, জেল বানানো হচ্ছে, তৈরি হলেই বাকিদেরকে ডাকা হবে, ততদিন স্যাম্পল সার্ভে হচ্ছে। जिस नेता पर हम भरोसा करते हैं, थोड़े दिन के बाद वोटों की राजनीति के लिए वो भी हिंदुओं को पागल बनाता है। वही नेता हिंदुओं के साथ वोटों के लिए दगाबाजी करता है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं सही है? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते हैं, असमिया मुसलमान भी गोमांस खाते हैं, हम कैसे मना करूंगा? होटल में मत खाओ, घर में खाओ। लेकिन हमारा जो ये अपील है हिंदू के लिए है, हम मुसलमान। It can be done by a virtual Millard. No, that he has to appear. He has to cooperate with the investigation, but I will direct not to take any coercive steps without the leave of the court. Millard, if he appear, Millard, kindly, Millard, make the time limit, Millard. That 10 o'clock he will be called, he will be released on 9 o'clock, 9 p.m. Since it has been made clear that there is a section 35 provision is there, so and considering the nature of alleged offence, custodial interrogation is not at all required. So therefore, let the investigation be proceeded in accordance with law. Petitioner will cooperate with the investigating agency. Millard, I understand, Millard, but cooperate with the investigation. Not deep in the but in the entire. No, Millard, kindly excuse me, Millard.